नमस्कार। फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन আজকে দ্বিতীয় পক্ষে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সরকারের যে 2006 ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট ছিল তা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে 2019-এ। সেই বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদে ফাও আজকে এই ছোট্ট আলোচনা সভা আয়োজন করেছে। এখানে আমাদের বিশেষ অতিথি আসার কথা ছিল উড়িষ্যা থেকে নন্দলাল সিং মহাশয় এবং ঝাড়খণ্ড দুমকা থেকে ম্যানুয়েল সোরেন। তার জন্য আপাতত আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্বম্বর মুরা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন ফাও কলকাতা। আর আমাদের মধ্যে আছেন ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন অন্যতম সম্পাদক মহাশয় পরিমল হাঁসদা মহাশয়। আমরা আজকে যে জ্বলন্ত যে সমস্যায় বিশেষ করে আদিবাসী বনবাসী যারা ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টের মধ্যে পড়ে গেছেন তাদের সমস্যা নিয়ে আমরা তুলে ধরব এবং আপনারা আমাদের এই সমস্যা কথা প্রত্যেকের কাছে প্রচার করার জন্য আমাদের ভারতের থেকে অনুরোধ থাকবে। আমি এখন আমাদের সেক্রেটারি ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন পরিমল হাঁসদা মহাশয়কে এই ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট নিয়ে দু একটা কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। পরিমল হাঁসদা বাবু। Friends, Federation of आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन फाओ की तरफ से आप सभी को फूल जोहार और स्वागत करते हैं। आप जानते हैं आदिवासियों और गरीब लोग लंबे समय से शोषण पीड़न वंचित और अपमान से पीड़ित है। आजादी की 73 वर्षों की बाद भी शोषण, उत्पीड़न, अपमान और वंचित की प्रवृत्ति जारी है। शासक बदल गया है लेकिन शोषण नहीं बदला। केवल शोषण का रूप बदल गया है। अमीरों का और उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ गया और गरीब आदिवासियों का रोना। कारखाना और चाय बागान बंद हो रहा है। छटाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आदिवासी और गरीब लोग इलाज और रोटी के बिना मर रहे हैं। सभी आदिवासियों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में नहीं है। कुछ मामलों में शिक्षा के अवसर है लेकिन बुनियादी ढांचा नहीं है। छात्रों को स्टाइपेंड और हॉस्टल ग्रांट लेकिन नहीं मिल रहा है। योग्य आदिवासी समुदाय के लोगों को आदिवासी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। दूसरी की तरफ गैर आदिवासी लोगों का बेईमानी से नकली प्रमाण पत्र
मिल रहा है वो प्रमाण पत्र प्राप्त करके आदिवासी छात्रों के अधिकारों को छीन रहे हैं, नौकरी छीन रहा है। दोषियों को कड़ी सजा की कोई व्यवस्था नहीं है। आदिवासियों की भाषा, साहित्य और संस्कृति विकसित करने के आदिवासी और वनवासियों पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, फिर भी वो उस भूमि की राइटी अधिकार से वंचित है। भूमिहीनों के पास पट्टा नहीं है। आदिवासी जमीनों रक्षा के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है। उसमें संशोधन के नाम पर आदिवासियों जमीनों को अमीरों और उद्योगपति को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लागू नहीं किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर 13 फरवरी 2019 को एक आदेश जारी किया। परिणाम स्वरूप लाखों आदिवासी लोग और वनवासियों को उनके पारंपरिक आवास से बेदखल किया जा रहा है। उन्हें बेघर, बेसहारा और भिखारी बनने का खतरा है। स्वाभाविक रूप से वो अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान खो देंगे और अस्तित्व के संकट का सामना करेंगे। इस आशंका से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर, झारखंड जिले और उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और अन्य राज्यों में आदिवासी, वनवासी और गरीब लोग सरकारी दफ्तर में मेमोरेंडम दे रही है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन कर रहे हैं। हमारा संगठन फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन उसी आंदोलन में शामिल है। हम इस बरस विश्व आदिवासी दिवस के विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमने कोरोना हाइजीन नियमों के पालन करते हुए क्षेत्रों में छोटे सभा की है। कृति आदिवासी छात्रों को स्वागत और सम्मानित की है। आदिवासी, गरीब और वनवासियों की समस्या के संबंध में पंचायत, ब्लॉक, जिले कार्यालय में मेमोरेंडम दी है। 15 सितंबर 2020 महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ऑनलाइन में लाखों लोगों की ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ आवाज उठाए हैं आदिवासी और वनवासियों को अपने जमीन और निवास स्थान से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासी और वनवासियों को जंगल क्षेत्रों में पट्टा देना होगा। पट्टा के लिए आवेदन करने की समय सीमा तय नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बिना किसी अड़चन के जंगल का अधिकार और जंगल में प्रवेश का अधिकार दिया जाना चाहिए। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन करना बंद करो। सरकार को आदिवासियों लोगों की संस्कृति, भाषा, साहित्य और सामाजिक संस्थाओं की रक्षा करने की प्रयास करना चाहिए।
और उनकी उत्कृष्टता को बढ़ाना चाहिए। आदिवासियों और वनवासियों विद्यार्थी को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा, भोजन और कपड़े उपलब्ध कराना चाहिए। पश्चिम बंगाल में SC/ST आइडेंटिफिकेशन एक्ट तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। एक ST सर्टिफिकेट इशू बंद किया जाए। एक सर्टिफिकेट जारीकर्ता और धारक को कड़ी सजा देना चाहिए। सरकार को आदिवासी लोगों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देना होगा। फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट बिल 2019 को तुरंत वापस लेना चाहिए। माइग्रेंट लेबर के लिए सरकार को काम की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना के दौरान गरीब किसानों को अपने कृषि कार्य को जारी रखने के लिए सरकारी कंपनसेशन की व्यवस्था करनी होगी। लाखों आदिवासी लोगों, पारंपरिक वनवासियों और गरीब लोगों की बेदखली को रोकने के लिए आज की ये ऑनलाइन विरोध सभा उसी का एक सिलसिला है। गुल जोहार, गुल गुलान जोहार, हुलुल गुलान जोहार। हाँ, परिमल बाबू बहुत ही अच्छा से सब्जेक्ट को विस्तारित से हमारा सामने उपस्थित किया है, उनके लिए उनको धन्यवाद है। तो अभी हम हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ FAO विश्वम्बर मुला महाशय से हम फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारा बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में, मतलब तमाम इंडिया में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा उसका बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए हम विश्वम्बर बाबू को सामने बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। जोहार। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में मुझे कुछ बोलने के लिए FAO की तरफ से आज का ये ब्रॉडकास्टिंग में अनुरोध किया गया है। मैं हिंदी में उसके साथ बांग्ला में भी कुछ बोलूंगा। दोनों ऑडियंस है, बंगाली ऑडियंस भी है, हिंदी ऑडियंस भी है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में ही बोलूंगा। प्रथमत আমরা যেটা দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই আন্দোলন করে আসছি, এই কারণেই যে আদিবাসীদের বিভিন্ন সময়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলো একের পর এক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এদিকে যেমন 2016 সালে CNT অ্যাক্ট অর্থাৎ ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট, সান্তাল পরগনা টেনেন্সি অ্যাক্ট, এই দুটো অ্যাক্টকে সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছিল। সংশোধন করার এমনভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে ওই দুটো আইনের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের জমির যে অধিকার, সেই অধিকারটাই বাস্তবে চলে যাচ্ছিল। তার প্রতিবাদে পুরো 2017 সাল জুড়ে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করি এবং সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে, যেমন CNT অ্যাক্ট, SPT অ্যাক্ট মূলত ছোটনাগপুর অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড
এবং সান্তাল পরগনা সেটাও ঝাড়খণ্ডকে কেন্দ্র করে লাগু থাকলেও এদিকে ত্রিপুরা থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত পুরো ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষজন এটা শুনে মানে এর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সরকার পিছু হটেছিল, পারেনি এই অ্যামেন্ডমেন্ট করতে, সংশোধন করতে। তারপরেই আবার আমরা দেখলাম যে 2019 সালে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিল যে জঙ্গলে বসবাসকারী যে মানুষজন তাদের যারা পাট্টা পায়নি, যাদের দরখাস্ত রিজেক্টেড হয়েছে, তাদের সেখানে জঙ্গল ছেড়ে বা জঙ্গল সংলগ্ন জমিতে যেগুলো চাষ করে সেই চাষের জমি ছেড়ে তাদের চলে আসতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে 10 লক্ষের ওপর পরিবার যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল সেই পরিবারগুলোই এফেক্টেড হচ্ছে। বহু গ্রাম তাদের জঙ্গল থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, এই রকম সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এবং তারা বংশানুক্রমিক ভাবে যেখানে জঙ্গলে বসবাস করছে দিনের পর দিন, সেখানে কেন তারা যদি বেরিয়ে চলে যায় তাহলে তারা যাবে কোথায়? তাহলে এই যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, এর ফলে তারা কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এখানেরই আদিবাসী, এরাই পরম্পরাগতভাবে এই ভারতবর্ষের বুকে প্রাচীনতম অধিবাসী, তারাই এখানে উদ্বাস্তু হবে এবং তাদের কোনো পরিচিতি থাকবে না, তারা কোথায় যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না। তাহলে এইরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হলো। কিন্তু যে আইনের ভিত্তিতে, যে আইনকে কেন্দ্র করে এই রায়, সেই 2000 ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006, এটাকে লাগু করার জন্য সরকারি পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ, যে প্রচার, যে প্রপাগান্ডা প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু হয়নি। তার সাথে যে শর্তগুলো এটাকে সংশোধন করে নিয়ে 2012 সালে যুক্ত করা হলো, যে আদিবাসী যারা আছে, যারা জঙ্গলে আছে বা বনবাসী যারা আছে, তাদেরকে 3 পুরুষের ধারাবাহিক বসবাসের নথি দেখাতে হবে। এটা সমস্ত আপামর জনসাধারণের কাছেই আমি প্রশ্ন রাখবো যে কজনের বাড়িতে এই নথি আছে, এবং এটা থাকা কি সম্ভব যেখানে বন্যাতে বাড়ির সমস্ত কিছু ভেসে যায়, যেখানে বৃষ্টিতে সে বাড়ির দেওয়াল ভেঙে মাটি চাপা পড়ে তো নথি, যেখানে উই পোকা লাগলে তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই, ওষুধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, দিন আনতে পান্তা ফুরোয় যে মানুষগুলোর, তাদের কাছ থেকে আমরা চাইছি। আমরা এমনও দেখেছি যে আমরা যখন অফিসে তথ্য চেয়েছি সেখান থেকেও এসছে নট ফাউন্ড, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যে অফিস মেনটেনেন্সের জন্য, সেখান থেকেও যদি এইরকম হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে এই চাওয়া, এই তথ্য চাওয়াটা কিভাবে সম্ভব, তথ্য দেওয়াটা কিভাবে সম্ভব? এর সাথে যেটা ভাবা দরকার যে এই আইন ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006, এই আইনটা এমনি আসেনি। এই আইনের আগে ফরেস্ট অ্যাক্ট 1989 নামে একটা জঙ্গল আইন কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল। সেই আইন কার্যকর করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের বুকে 1 কোটির ওপর মানুষ বিস্থাপিত হবে, উচ্ছেদ হবে, ভিটেমাটি হারাবে, তারা যাবে কোথায়? তাহলে এই মানুষগুলোর পক্ষে দেশের আমজনতা, সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক তারা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা এই লড়াইয়ে হাত মিলিয়েছিলেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন। সেই জন্য বিচারপতি কৃপালের নেতৃত্বে কমিশন হয়
সেই কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 চালু হয় এবং তাতে বলা ছিল যে 2005-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত যারাই যেখানে বসবাস করছে তারা দরখাস্ত করার উপযোগী এবং তারা প্রত্যেকে দরখাস্ত করবেন এবং সেই দরখাস্ত করার ভিত্তিতে তাদের সেই জমির পাট্টা দেওয়া হবে। সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট হলো 12-তে এবং সেখানে এই ক্লজগুলো, এই রুলসগুলো যুক্ত হলো। এটা কি এই গরিব মানুষগুলোকে তাদের রুটি রুজির বাসস্থানটাকে সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়া, নাকি এটা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার বাসনা? তাই আমরা এখানে আন্দোলন গড়ে তুলছি। আন্দোলন গড়ে তুলছি এই কারণেই যে যে আইন চালু করার প্রয়োজনে যে ব্যাপক প্রচার করার প্রয়োজন ছিল, গ্রামে গ্রামে গিয়ে আধিকারিকদের যেখানে প্রচার করা, গ্রাম সভা গড়ে তোলা, গ্রাম সভা গড়ে তুলে নিয়ে সেখানে অ্যাপ্লিকেন্টস দরখাস্তকারীদের নাম নথিভুক্ত করা, তার বিচার ঝাড়াই বাছাইয়ের যে পরিশ্রম সাধ্য কাজ করা উচিত ছিল সেই কাজ কিন্তু হয়নি। অধিকাংশ গ্রাম জানেই না যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2000 বলে একটা আইন আছে। তারা জানে আমরা বংশানুক্রমে এই জমিগুলো চাষ করে আসছি, এইগুলো আমাদের বাপ ঠাকুর দ্বারা চাষ করে আসছে, আমরা চাষ করব। কিন্তু এই বছর হঠাৎই তারা দেখতে পেল কি? হঠাৎই তারা দেখতে পেল তাদের চাষের জমিতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট গাছ লাগাচ্ছে। খাতড়ার ঘটনা খাতড়াতে ঘটেছে। তারা আতঙ্কিত হলো, শঙ্কিত হলো যে আমাদের চাষের জমিতে যেখানে চাষ করেছি সেখানে গাছ লাগাচ্ছে। তারা একত্রিত হয়, তারা প্রতিবাদ করে, প্রতিরোধ করে। সেই রকম ভাবেই পুরুলিয়ার মানবাজার 2-তে লোধা সবর গোষ্ঠীর মানুষ, এটা সকলেই জানেন, এদেরকে বলা হয় প্রিমিটিভ ট্রাইব। তারা যে জমিগুলো দখল করত, চাষাবাদ করত, ভোগ দখল করত, সেই জমিগুলো গিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জরিপ করে সীমানা বেঁধে দিয়েছে। তাহলে তারা যাবে কোথায়? তাদের রুটি রুজির যে সংস্থানটুকু সেটা কেড়ে নিলে তাদের তো আর গ্রামে থাকা চলবে না, তাদের যেতে হবে কোথাও। কিন্তু তাদের আর কোনো পরিচিতি থাকবে না, তারা উদ্বাস্তু। তারা প্রিমিটিভ ট্রাইব মানেই হচ্ছে তারা আদিম অধিবাসী, আদিবাসী, তারা হচ্ছে উদ্বাস্তু। সেই রকম ভাবেই পুরুলিয়ার আরসাতে বংশানুক্রমে যেখানে চাষ করে আসছিল সেই রকম একটা জমিতেও ওখানেও গাছ লাগিয়েছে, সেখানেও প্রতিবাদ হয়েছে, প্রতিরোধ হয়েছে। তাহলে এই ঘটনা ঘটছে, তাহলে এরই প্রতিবাদে আমরা সংগঠিত হচ্ছি। আমরা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের যে ঘোষণা, ইউএনএর ঘোষণা, তাতে আদিবাসীদের বেঁচে থাকার, রুটি রুজির প্রত্যেকটা ব্যক্তির সমানাধিকার থাকবে, বাঁচার অধিকার থাকবে, বসবাসের অধিকার থাকবে। এই জায়গাটা যে এতে ঘোষণাপত্রে ভারত সরকারও সই করেছে, সেই জায়গাটা কি মানা হচ্ছে? সেটা তো মানা হচ্ছে না। তাহলে আন্তর্জাতিক যে ঘোষণাপত্র, যেটাতে নিজেও অংশীদার ভারত সরকার, সেটাও কিন্তু ভারত সরকার মানছে না, না মেনে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া চালু করেছে। তাহলে এইরকম একটার পর একটা ঘটনা এবং একটার পর একটা যে রুলস এবং যে পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপগুলো আমরা লক্ষ্য করছি, যেগুলো গরিব মানুষের, আদিবাসী মানুষের বিরোধী, বনবাসী মানুষের বিরোধী, আমজনতার, গরিব মানুষের স্বার্থের বিরোধী। আমরা তাই আপামর জনসাধারণ কাছেই আবেদন করব,
আপনারা এগিয়ে আসুন এই লড়াইয়ে। তাই আমরা 30শে জুন থেকে শুরু করেছি। 30শে জুন হুল দিবস, হুল বার্ষিকীর আমরা শুরু করেছিলাম সেই দিন থেকে 7ই জুলাই পর্যন্ত। আমরা এই দিনগুলোতে শুধু অনুষ্ঠান করিনি, এই দিনগুলোতে অনুষ্ঠান করার সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আমাদের দাবিপত্র পেশ করেছি। কোথাও ব্লক লেভেলে, কোথাও পঞ্চায়েত লেভেলে, কোথাও জেলা স্তরে। আমাদের কি দাবি? আমাদের দাবি একজন আদিবাসী এবং গরিব মানুষকেও তার ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। তাদের যেখানে বসবাস করছে এবং যে জমি চাষ করছে সেই জমির পাট্টা তাদের নামে দিতে হবে। এই ছিল আমাদের প্রথম দাবি, এবং এর সাথে আরো 10টা দাবি, মোট 11টা দাবির ভিত্তিতে আমরা এই দাবিপত্র নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছি। তারপর থেকেই এই ধারাবাহিকতাতে এই আন্দোলন দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে। এদিকে সুদূর কর্ণাটক, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, বিহার, ত্রিপুরা গুলোতেই এই ডেপুটেশনের কাজ চলছে। এই সই সংগ্রহ, ডেপুটেশন, আরেকটা আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। আপনারা সকলেই জানেন যে আদিবাসী সংক্রান্ত যে আইনি শিডিউল, তার মূল জায়গাতে কিন্তু সেটা রয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে। সেই জন্য আমরা তার কাছেই এই দাবিগুলো রাখছি। আমরা টু দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, থ্রু দ্য ব্লকে দিচ্ছি, সেখানেও অনুরূপ ভাবেই লিখছি। আমরা ডিএম কে দিচ্ছি, সেখানেও তাই লিখছি। তাহলে এইরকম ভাবে আমরা কিন্তু এটা দিচ্ছি, এবং সেটা প্রতিটা ধাপে দিচ্ছে এই কারণেই যাতে সমস্ত দপ্তর এটাকে যাতে কার্যকর হয়, তার পদক্ষেপ যত দ্রুত সম্ভব করানো। তাহলে এইভাবে আমরা করছি। তার সাথে আরেকটা আমরা সই সংগ্রহ অভিযান করছি, সেটা হচ্ছে অনলাইনের সই সংগ্রহ অভিযান। আমাদের বিশ্বম্বর মুড়া মহাশয় টেকনিক্যাল কারণে, বিশেষত নেট স্লোর জন্য মনে হয় উনি আর লাইনে নেই। যাই হোক, তবু যেটা উনি আমাদের মধ্যে তুলে ধরলেন যে तमाम इंडिया का जितना भी आदिवासी हम लोग हैं, अपना अपना एरिया से, अपना अपना उद्योग से आप पंचायत में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, डीएम को, इवन स्टेट का राज्यपाल को हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का नमूना है उसका आधार पर आप लोग अपना एरिया का समस्या को आपका पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डीएम एवं स्टेट का राज्यपाल में आप मेमोरेंडम जरूर पेश कीजिए। ये हमारा आज का मेन प्रोग्राम है। सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, फेडरेशन ऑफ आदिवासी कोलकाता का तरफ से हमारा आगे वाला जो वक्ता प्रेसिडेंट
फेडरेशन ऑफ अधिवेशन विश्वम्भर मुंडा महाशय जो बात कहे उस आधार पर अपना अपना एरिया को संगठित कीजिए और आंदोलन को तमाम इंडिया में आदिवासी का विरोध में जो सरकारी जो नया कानून बना रहा उसका विरोध में विरोध कीजिए। नहीं तो आज नहीं तो कल आपको भी ये समस्या का सम्मुखीन होना पड़ेगा। तो फिर हमारा बीच में विश्वम्भर मुंडा जी आ गया। हम विश्वम्भर मुंडा को उनका 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 स्पीच को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करूंगा। টাওয়ারের গন্ডগোলের জন্য, এই ইন্টারাপশনের জন্য দুঃখিত। যেটা বলছিলাম যে এইরকম ভাবেই আমরা দেশ জুড়ে অনলাইন সিগনেচার কালেকশন করছি এবং এইটা আমরা প্রত্যেকটা রাজ্যে যাতে এই সিগনেচার কালেকশন হয় সেটা আমরা যেমন উদ্যোগ নিয়ে করছি, আপনারা যারা দর্শক আছেন তাদের সকলের কাছেই এটা কিন্তু অনুরোধ করব, আপনারাও সেই অনলাইন সিগনেচারে সামিল হন, নিজেরা করুন, অন্যদের দিয়ে করান। এইভাবেই যেমন ভাবে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 1989 চালু করতে গিয়ে কোটি মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছিল, আমরা যদি দেখি যে 11 লক্ষ ফ্যামিলি হলেও যারা দরখাস্ত করেছে তাদের মধ্য থেকেই গড়ে 5 জন হলেও 50 থেকে 60 লক্ষ মানুষ এফেক্টেড হবে, তার মধ্যে একটা বিশাল অংশ উচ্ছেদ হবে। আর যারা দরখাস্ত করেনি তারা তো আছেই, এবং সেটাও একটা বিশাল অংশ। যারা দরখাস্ত করেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায়, কারণ এই মানুষগুলো জানেই না এই আইন হচ্ছে, আইনের পরিবর্তন হচ্ছে, আইন লাগু হচ্ছে কি হচ্ছে না, এখনো তাদের কাছে শিক্ষার সেই আলো পৌঁছয়নি, শিক্ষার সেই সুযোগ তারা পাননি। সেই জন্যই আমরা যারা এগিয়ে এসছি, আমরা যারা অ্যাডভান্স সেকশন, আমাদের প্রত্যেকেরই এই দায়িত্বটা কাঁধে এসে পড়ে, যেটাকে সংগঠিত করা, জানান দেওয়া সরকারকে যে এই যে কাজ ঘটছে কেন না চললে এই কোটি মানুষ উচ্ছেদ হবে, শুধু নয় উদ্বাস্তু হবে, শুধু নয় তারা কোথায় যাবে তাদের কোনো পরিচয় থাকবে না। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন যেভাবে এনআরসির দামামা বাড়ছে, তাহলে সেখানে তাদের কি পরিচয় দেবে? ইতিমধ্যেই কল কারখানা, রাস্তা, খনি, ড্যাম, এই সমস্ত প্রজেক্টগুলোতেই ভারতবর্ষের প্রায় 1 কোটির ওপর মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের অধিকাংশেরই, এটা তো স্বাধীনতার পর, এবং তাদের সেই জমির নথি সেটা কি তারা রেখেছে? যেটা পূর্বপুরুষের জমি ছিল, সেই জমি থেকে যখন তারা বিতাড়িত হয়েছে তারা সমস্ত কিছু ফেলে চলে এসেছে, তাদেরই সেই পুত্র নেই। তাই কলকাতায় থাকার সুবাদে আমি জানি তারা এইরকম উচ্ছেদ হওয়া পরিবার, কারো সংসার ছিল, কারো জমি ছিল, কারো ভরা পরিবার ছিল, তার থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে এসছে। আমার নিজের চোখে আমি দেখেছি সুবর্ণরেখা প্রকল্প, চান্ডিল ড্যাম যেটা বলে, 84টা মৌজা, ন্যূনতম 84টা গ্রাম, ন্যূনতম, তার চেয়ে বেশি হয় যেটা
তাহলে 84টা গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে থাকলে কত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে ভাবুন তো। সেই রকম পাঞ্চেত, মাইথন, তিলাইয়া, হীরাকুন্দ, তাহলে কোটি মানুষ যে উচ্ছেদ হয়েছে তাদের পরিচিতি কোথায়? আপনারা তো দেখেছেন বছরখানেক আগে ওই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বাস্তুর দল ছবিতে বেরিয়েছিল, জাহাজে ওঠার জন্য ঝুলে আছে জাহাজের চারিদিকে। অন্য কোথায় যাবে তারা জানে না, কিন্তু অন্য কোথাও যেতে হবে। আমাদের দেশে এই মানুষগুলোর তাই হবে না তো? সেই জন্যই এই ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006-এর এই আন্দোলন শুধু ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টকে কার্যকরাই নয়, এই মানুষগুলোকে তাদের বসত বাটিতে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের পাট্টা দেওয়াই নয়, এটা তাদের অস্তিত্বের, এটা আমাদের অস্তিত্বের, গরিব মানুষের অস্তিত্বের লড়াই। যারা বছরের পর বছর বংশ পরম্পরাগত ভাবে এখানে বসবাস করেছে, যে জঙ্গলের অধিকার ছিল তাদের, আপনারা জানেন ইতিহাস থেকে যে এই জঙ্গল স্বাধীনতার আগে, ইংরেজরা আসার আগে এই জঙ্গলগুলো ছিল স্থানীয় মানুষদের নিজস্ব অধিকারে। স্থানীয় প্রশাসন, যেমন মাঝি পারগানা সিস্টেম, তাহলে যে এলাকায় মাঝি পারগানারা আছে সেই এলাকায় মাঝি অর্থাৎ গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে ওই এলাকার জঙ্গল সহ সমস্ত কিছু জমি তার কবজায় থাকবে, তিনি বন্দোবস্ত করবেন। অর্থাৎ ওই গ্রাম এবং গ্রাম সংলগ্ন যে জঙ্গল, সেই জঙ্গল হচ্ছে তাদের। সেই রকম যেখানে মুড়ামানকি সিস্টেম, এখনো খুঁটকাটি সিস্টেম আছে, সেখানে ওই খুঁটকাটিদারের তত্ত্বাবধানে ওই গ্রাম এবং গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গল থাকবে। আপনারা জানেন বুরু পুজো, বুরু মানে পাহাড়, পাহাড়ের পুজো আদিবাসীদের অন্যতম এক সংস্কৃতি। তাহলে এই বুরু পুজো মানে বুরুর অধিকারটা তাদের, সেই বুরুটাকে অর্থাৎ সেই পাহাড়টা তার অধিকারে, সেই গ্রামের অধিকারে, এবং সেই গ্রাম সেই পাহাড়টাকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। সেই রকম জাহের থান, জাহের থানের কোনো কিছুই কিন্তু জাহের থানের কোনো গাছ কাটা হয় না। তাহলে এই যে গাছ কাটা হয় না তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে বীজতলা। ওই যে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের বীজতলা হচ্ছে জাহের থান, অর্থাৎ জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখো। জঙ্গলের সমস্ত ধরনের গাছ যাতে শেষ হয়ে না যায়, তার প্রত্যেক ধরনের গাছের বীজ যাতে থাকে, তার জন্য জাহের থান, এবং জাহের থানের একটা পাতাও পুড়িয়ে নেওয়া হয় না বলা যেতে পারে, কোনো গাছ কাটা হয় না। সে তো কল্পনাও করা যায় না গাছ কাটার কথা। এইরকম ভাবে বুরু আছে, জাহের আছে, আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন। যেমন কারাম উৎসব, প্রকৃতির উৎসব কারাম পুজো। যখন শস্য শ্যামলা পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে যাতে এইরকম সুন্দর সবুজ মন সব সময় থাকে, সমৃদ্ধ হয় সমস্ত গ্রাম, সেই কামনায় পুজো। সেখানে যাতে অন্যায় অধর্ম না থাকে, ন্যায় থাকে, সেই কামনাতেই পুজো। তাহলে এইগুলো, এই যে কালচার, এই সংস্কৃতি, তার তো ডেভেলপমেন্ট হওয়া দরকার, কিন্তু তাকে ধ্বংস করে শেষ করে দেওয়া এটা চলে না।
এবং এর মধ্যে একটা জিনিস, একটা সত্য লুকিয়ে আছে, যেটা এখনকার দিনে যার বিপরীত প্রচার চলে। যেখানে জঙ্গলের সমস্ত ধরনের গাছ সংরক্ষিত রাখার জন্য জাহের থান থাকে, যে আদিবাসীরা সেই জাহের থান রক্ষা করে বুক দিয়ে আগলে, তাদেরকে কি বলা যায় যে তারা জঙ্গল ধ্বংস করবে? এখন প্রচার হয় যে আদিবাসীরা জঙ্গল ধ্বংস করছে, জঙ্গলের গাছ কাটছে, বিক্রি করছে, বিক্রি করে নিয়ে জঙ্গলের পর জঙ্গল তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। বাস্তব কি তাই? সত্য তো অন্য কথা বলে। যখন ইংরেজরা এলো, ইংরেজরা ফরেস্ট অ্যাক্ট যখন প্রথম শুরু করলো, তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্যটাই ছিল সেখানে যে গাছের গুঁড়ি, মোটা মোটা গুঁড়ি, সেই গাছের গুঁড়ির ব্যবসা যাতে তারা করতে পারে, সেই জন্য সেই জঙ্গল আইন তারা তৈরি করলো। প্রথমে সেগুন গাছ, সেগুন দামি গাছ, তার আসবাবপত্র দামি, আসবাবপত্র তৈরিতে সেটা কাজে লাগে। জঙ্গল আইন করে নিয়ে সেটাকে কার্যকর করে সেখানের সেই জঙ্গলের অধিকার নিয়ে সেই সেগুন কাঠ চালান করো। এই তো ছিল প্রথম জঙ্গল আইন। তারপরে জঙ্গল আইন এলো যে সমস্ত ধরনের মোটা গুঁড়ি ওলা গাছ, তার উপর কোনো আক্রমণ করা চলবে না, ওটা সরকারি সম্পত্তি। ইংরেজরাই নিয়ে এলো। তাহলে এইভাবে একটার পর একটা আইন তারা চাপিয়ে দিয়ে জঙ্গলের অধিকার তারা কেড়ে নিয়েছে যাদের জঙ্গল ছিল তাদের কাছ থেকে, যারা জঙ্গলের আদি বাসিন্দা তাদের কাছ থেকে। এবং তারাই জঙ্গল কেটে ওই কন্ট্রাক্টর দিয়ে গাছ, মোটা মোটা গাছ কাটিয়েছে, কেটে সেটা তারা ব্যবসা করেছে। প্রথমে সেগুন গাছ, তারপরে শাল গাছ। আপনাদের মনে থাকবে, না থাকলেও বললে স্মরণে আসবে, যে রেলের স্লিপার, যখন রেল লাইন পাতা হলো, তার যে স্লিপার গুলো ছিল সেগুলো কি? সেগুলো তো সবগুলোই তো শাল কাঠের স্লিপার। শাল কাঠ ছাড়া ওই স্লিপার হয় না, হতে পারে না, ওই রকম ভাবে টেকসই অন্য কাঠ হয় না। তাহলে অত স্লিপার পাততে কত হেক্টর জঙ্গল ধ্বংস করতে হয়েছে, এটা আপনারা ভাবতে পারছেন? তাহলে জঙ্গল ধ্বংস করলো কে? তার সাথে যুক্ত আছে কাঠ কয়লা। আগে তো কয়লা খাদান, যেটা কয়লা খনি, সেটা তো কম ছিল। তাহলে কয়লার চাহিদা পূরণ করার জন্য কাঠ কয়লা তৈরি করা হতো। এই কাঠ কয়লা মানে হচ্ছে গাছের গুঁড়িকে, সেটাকে কম অক্সিজেনে, কম হাওয়াতে জ্বালিয়ে সেটাকে কয়লার মতো তৈরি করে সেটাকে বলা হতো কাঠ কয়লা, বলা হয় কাঠ কয়লা। সেই কাঠ কয়লা তৈরি করতে সেখানেও তো হেক্টরের পর হেক্টর জঙ্গল ধ্বংস করা হয়েছে, যেটা মূল্যবান কাঠগুলো, যেটার গুঁড়ি আছে, মোটা গাছ। তাহলে বাস্তবে কারা জঙ্গল ধ্বংস করছে? এরপরেও দেখুন, এখানে বোকারো থেকে শুরু করে যে কারখানাগুলো এবং যে ড্যামগুলোর কথা বললাম, সেইগুলোতে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি কাটা পড়েছে অথবা জলে নিমজ্জিত হয়েছে, এবং সেখানেও ওই বন, ওই জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে। তাহলে এই যে বিষয়টা, এই যে প্রচারটা আসে, এটাও সর্বৈব মিথ্যা। এই জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে লালসায়। কাদের লালসা? যারা রেলগাড়ি চালিয়েছে, যারা কারখানার মালিক হয়েছে, যাদের জন্য ড্যামের প্রয়োজন, সেখান থেকে জলবিদ্যুৎ এবং জল, কারখানার জন্য জল প্রয়োজন, অর্থাৎ কারখানার মালিক এবং
বিভিন্ন ধরনের যে যারা মুনাফার জন্য কল কারখানার রাস্তাঘাট রেল লাইন তৈরি করেছে, সেই ইংরেজ এবং সেই ধনিক শ্রেণী। গরিব মানুষ তার রুটির জন্য যেটুকু নিয়েছে, ফল ফুল পাতা অর্থাৎ শাক কন্দ পাতা, তাতে জঙ্গল ধ্বংস হয়নি, এবং তাতে তারা জঙ্গল ধ্বংস করতেও পারে না, করতে চায় না। কারণ ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সেগুলো পাবে কোথায়? তাদের দিন চলবে কি করে? তাদের তো সেই নিয়েই বাঁচতে হয়েছে। তাহলে এই সিচুয়েশন আমাদের কাছে একটা বড় দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। দায়িত্বটা আমাদের এই কারণেই যে এই জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব, এটা আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। তাই আমরা এই আন্দোলন আরো জোরদার করার জন্য, তেজ করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য আবেদন করব। আরো একটা বিষয় আশ্চর্য করে দেয় যে করোনার এই সিচুয়েশনে মানুষ শঙ্কিত, আতঙ্কিত। আমরা দাবি করেছি যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ হোক। যে গরিব মানুষগুলোর বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিযায়ী শ্রমিক যাদের বলা হয়, তারা যারা ফিরে এসছে, তারা যাতে বাড়ির যতটুকু জমি জমা আছে তাতেই চাষবাস করে সংসার চালানোর চেষ্টা করতে পারে, তার জন্য তাদের ভর্তুকি দেওয়া হোক, সাহায্য দেওয়া হোক। এই যে দাবিগুলো, এইগুলো যেমন আমরা এসেছি গরিব মানুষের জন্য, উল্টো দিকে কিন্তু আশ্চর্যের সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি এই লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যেই কিছু আইন এবং কিছু এই পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিবেশ দপ্তর, জঙ্গল এবং পরিবেশ দপ্তর, ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তারা প্রায় 100-র মতো প্রজেক্ট ছাড়পত্র দিয়েছে। সেই প্রজেক্টগুলো কার্যকর হলে আসাম থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত অর্থাৎ গুজরাট কেরল এই এলাকা জুড়ে যে পাহাড়, সেই পশ্চিমঘাট পর্বত অর্থাৎ প্রত্যন্ত পূর্ব থেকে প্রত্যন্ত পশ্চিম মধ্য ভারত দিয়ে যে জঙ্গলের এলাকা, সেই এলাকা হাজার হাজার হেক্টর জঙ্গল কাটতে হবে, কেটে সাফ করে এই প্রজেক্টগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বহু কয়লা খনি বা বিভিন্ন ধরনের খনি, যেমন আমাদের এখানে মোহাম্মদ বাজার এলাকাতে যে কয়লা খনি হচ্ছে, এটা তো আগের মতো নয়। আগের কয়লা খনি মেশিন দিয়ে নিচে কাটা হতো, কেটে সেটাকে তুলে আনা হতো। এখন খনি বলছে না, ওপর থেকে সমস্ত জঙ্গল আছে, গ্রাম ট্রাম যা আছে সব ফাঁকা করে দিয়ে ওপর থেকে খনন করো, খনন করে তুলে নিয়ে আসো। এক একটা বিশাল বিশাল গর্ত লেকের মতো তৈরি হবে, সেখানে জঙ্গল হেক্টরের পর হেক্টর ফাঁকা হয়ে যাবে। সেই রকম ভাবেই নিয়মগিরির আন্দোলনের কথা মনে আছে, সেটা ওই রকম মুক্ত মুখ খনি, বক্সাইটের খনি বেদান্ত কোম্পানি করতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে মানুষ আন্দোলন করেছে, লড়াইয়ে তারা জিতেছে, আমরা তাদের সাথে সংহতি জানিয়েছি লড়াইয়ে। তবুও দেখেছি এইরকমই একটা ঘটনা উড়িষ্যাতেই ঘটলো এই লকডাউনে, যে ওখানের একটা গ্রাম, জঙ্গলের একটা গ্রাম, যে গ্রামের মানুষজন ওই এলাকার জঙ্গলকে রক্ষা করত, তাদেরকে একটা পাশের আত্মীয় মারা গেছে বলে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে পুরো গ্রাম ধ্বংস করলো, এবং সেই এলাকাতে ইলেকট্রিক মেশিন লাগিয়ে, জেনারেটর লাগিয়ে সেখানে হাজারে হাজারে গাছ এক রাতে কেটে দিল। তার সাথে সাথেই কিন্তু প্রতিবাদ হয়, মানুষ প্রতিবাদ করে। তাহলে এই লকডাউনে যেখানে মানুষ
কে বেরোতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করোনা না ছড়িয়ে পড়ে সেখানে সরকারি উদ্যোগে এই ধরনের যে কাজ, এটাকে সুযোগ সন্ধান বললে কি অত্যুক্তি করা হবে? তাহলে তারা সুযোগ সন্ধান করছে। সুযোগটা কি? গরিব মানুষকে ধ্বংস করো, জঙ্গলকে ধ্বংস করো। তাহলে এর প্রতিবাদেই আমাদের লড়াই। তাই আপনাদের কাছে আর আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না। আমাদের যিনি সেক্রেটারি জেনারেল পরিমল হাঁসদা, তিনি সমস্ত দাবিগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আপনাদের কাছে আমি বর্তমান সিচুয়েশনের কি কোন দিকে যাচ্ছে সেটা তুলে ধরলাম, এবং এই 100টা প্রজেক্ট করলে যে এখানের ভারতবর্ষের পরিবেশের ভারসাম্য সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, পরিবেশ বিজ্ঞানীরাও কথা বলছেন। এবং সর্বশেষে একটা কথাই বলবো, যে ইংরেজ এখানে বাণিজ্যকে সামনে রেখে এই দেশে ঢুকেছিল বাণিজ্য করার জন্য, সেই বাণিজ্য থেকে তারা এখানে রাজত্ব কায়েম করলো, এবং সেই রাজত্বের উদ্দেশ্যটাও ছিল তাদের কত বেশি এখানের মানুষকে, এখানের সম্পদকে শোষণ করা যায়, এটাকে লক্ষ্য রেখেই তারা শাসন ব্যবস্থা চালিয়েছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষ, জঙ্গলমহলের মানুষ প্রথম থেকেই তারা কিন্তু এর প্রতিবাদ করেছে। 1765 সালের পর থেকেই আপনারা জানেন, আমাদের এখানের মেদিনীপুর থেকে শুরু করে যে জঙ্গলমহল শুরু হলো, তাতে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে যে আন্দোলন হয়েছিল, ইতিহাসে বলা হয় চুয়াড় বিদ্রোহ। তারপরে হয়েছিল ভাগলপুর অঞ্চলে গঙ্গা বেয়ে যখন ইংরেজরা ওই দিক থেকে উঠতে চেষ্টা করলো, তখন ভাগলপুর এলাকাতে তিলকামাছির বিদ্রোহ, রাজমহল এলাকাতে পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ, তারপরে দ্বিতীয় চুয়াড় পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট, যার মধ্য দিয়ে এলাকার ছোট ছোট জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ 1799। সেখানে ইংরেজকে পিছু হটতে হয়েছিল, তারা বহু জমিদারি নিলামে তুললেও সেই জমিদারি বিক্রি করতে পারেনি। তারপরে এসছে 1829, 30, 31, 32, 33, এই সময় হো বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ। তারপরে এসছে 1855, 56, এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারপরে এসছে বিরসা মুন্ডার লড়াই। এবং এই সমস্ত লড়াইগুলোই কিন্তু জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার আন্দোলন। এই জমি অন্যায়ভাবে যে কেড়ে নেওয়া, জঙ্গল ধ্বংস করা, তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। এবং আমরা এই আন্দোলনগুলো থেকে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আপসহীন যে লড়াই হয়েছে স্বাধীনতার জন্য, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই আন্দোলনগুলোকে স্মরণ করেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রামগড় অধিবেশনে বিরসা মুন্ডার নামে তোরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিরসা মুন্ডার একটা ছোট জীবনী বই প্রকাশ করেছেন। এই তারই উত্তরসূরি এই আপসহীন ধারার যারা সৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করব, এটা আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। এবং আমরা প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রতি বছর যেমন 9th আগস্ট উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিই, আজকের এই অনুষ্ঠান
তারই পরিপূরক, কিন্তু আমরা একত্রিত ভাবে এটা করতে পারছি না। তাই বিভিন্ন এলাকাতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং তারই পরিপূরক আলোচনা সভা বলতে গেলে আমরা এইবারের অনলাইন আলোচনা সভা করছি। আপনারা সকলেই এই আবেদনে সাড়া দেবেন, এই কয়েকটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ বিশ্বম্বর মুড়া মহাশয়, মূল্যবান তথ্য আমাদের মধ্যে তুলে ধরলেন। তো আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এসেছি। এখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশন পরিমল বাবুকে অনুষ্ঠান সমাপ্তি এবং আমাদের দাবিগুলোকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সবার মধ্যে যেন তুলে ধরেন, এই আশা রেখে আমি পরিমল বাবুকে কিছু বলার জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করছি। सभी को जोहार, गुलान जोहार। हम फेडरेशन की तरफ से जो डिमांड उठाए हैं वो डिमांड हम आपके साथ पुनर्बार रखते हैं। आदिवासी और वनवासियों को अपने जमीन और निवास स्थल से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासी और वनवासियों को जंगल क्षेत्रों में पट्टा देना होगा। पट्टा के लिए आवेदन करने की समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी अड़चन के जंगल का अधिकार और जंगल में प्रवेश का अधिकार दिया जाना चाहिए। सांताल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन करना बंद कीजिए। सरकार को आदिवासी लोगों की संस्कृति, भाषा, साहित्य और सामाजिक संस्थाओं की मीन्स सोशल इंस्टीट्यूट को रक्षा करने की प्रयास करना चाहिए और उनकी उत्कृष्टता का बढ़ाना चाहिए। आदिवासियों और वनवासियों विद्यार्थी को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा, भोजन और कपड़े मीन्स ड्रेस उपलब्ध कराने चाहिए। पश्चिम बंगाल में SC/ST आइडेंटिफिकेशन एक्ट तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। फेक सर्टिफिकेट इशू बंद किया जाए। फेक सर्टिफिकेट जारीकर्ता और धारक को कड़ी सजा देना चाहिए। सरकार को आदिवासी लोगों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देना चाहिए। फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट बिल 2019 को तुरंत वापस लेना चाहिए। माइग्रेंट लेबर के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी काम की। कोरोना के दौरान गरीब किसानों को अपने कृषि कार्य का जारी रखने के लिए सरकारी कंपनसेशन की व्यवस्था करनी होगी। यही हमारा फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डिमांड है। हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा
यो आंदोलन लाखों आदिवासी लोग भारत की पारंपरिक वनवासियों और गरीब लोगों बेदखली हो रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, मेमोरेंडम दीजिए। राष्ट्रपति के मेमोरेंडम देने के लिए हमारा पास जो मेमोरेंडम पत्र है, हम ऑनलाइन में हर आदिवासी लोगों को, गरीब लोगों को भेजते हैं। आप भी उस आंदोलन पे आप शामिल होइए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारा सेक्रेटरी परिमल हांसदा और साथ में हमारा विश्वम्बर मुड़ा प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा द्वितीय सेकंड फेज का प्रोग्राम है और भी हम बाद में प्रोग्राम करेंगे। तो हम दर्शक से, श्रोता से आवेदन करूंगा, हमारा प्रोग्राम में आपको कैसे लग रहा है उसका फीडबैक आप जरूर फेसबुक द्वारा सूचित कीजिए। हम लोग हमारा तरफ से कोशिश कर रहा है, अभी हमारा जो बर्निंग इशू इंडिया में चल रहा है, साइलेंसली इंडिया में चल रहा है, उसको हम हाईलाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो सबको जोहार, फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका फीडबैक को हम हाईलाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपका फीडबैक तो सब के लिए इंतजार करेंगे। सबको फूल जोहार। और हमारा जो अगला प्रोग्राम है ऑनलाइन प्रोग्राम को ऑनलाइन, हमारा जो अगला प्रोग्राम है ऑनलाइन को ऑनलाइन बोल के हम सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार।